So, in yesterday class, we discussed about Spring Boot validations. So, what is a validation and how many types of Spring Boot important validations are there? So, total 6 validations are there, 7 validations are there. That is at the rate email, at the rate size, at the rate not null, at the rate not empty, at the rate not blank, at the rate minimum, and at the rate maximum. Okay, these are the 7 important bean validations. Okay, so 7 important bean validations. So what is the difference between at the rate not null, at the rate not blank, at the rate not empty? So at the rate not blank, which is only applicable for strings. Okay, so at the rate not null is applicable for any type of object. At the rate not empty is only applicable for strings, arrays, collections. Okay, strings, arrays, collections. So in today class, one of the most important interview question, that is Spring Boot actuators. Okay, Spring Boot actuators. So in today's class, we will discuss about Spring Boot actuators. Hmm. So any idea about Spring Boot actuators? So Spring Boot actuators means the Spring Boot actuator module product provides production ready features. Okay, such as monitoring, matrices, and health checks. Okay, so Spring Boot actuator provides production ready features. Production ready features is nothing but a monitoring. So what is monitoring means? For example, you want to track the performance and health of your applications. Okay, you want to track the performance and health of your application, then we will use Spring Boot actuator. Okay, second one is matrices and health check. So health matrices and health check ante we will discuss now. The main purpose of Spring Boot actuator means which is used to provide production ready feature. Okay, production ready features. Production ready features ఏంటంటే monitoring, matrices and health checks. Okay, these are the production ready features. Next, the Spring Boot actuator enables you to monitor the application using HTTP endpoints. Okay, సో ఈ పాయింట్ మీనింగ్ నేను చెప్తున్నా అండి. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ యాక్చువేటర్ లైబ్రరీ టు ఆటో కాన్ఫిగర్ యాక్చువేటర్. ఓకే, మనం ఏంటంటే if you want to use Spring Boot actuators in your applications, then we need to add dependency called Spring Boot starter actuator. Okay, we need to add dependency called Spring Boot starter actuator. Okay, అర్థమైందా? So Magna, what is Spring Boot actuator? Basically, this Spring Boot actuator is used to check the health of the project, when it is in monitoring, basically monitoring the application when it is in production. సో కరెక్ట్. సో మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ముందు స్ప్రింగ్ బూట్ యాక్చువేటర్స్ అంటే? I didn't use it in project, but I just have an idea like why it is used. That's it. Correct. So the first step is we need to add Spring Boot actuator dependency. We need to add Spring Boot actuator dependency. So dependencies ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం? In pom.xml we can add dependencies. So just copy this dependency and instead of web just write actuator. And then so Spring Boot actuator is click on Maven load changes. Okay, once you add this dependency, run this application.
So once you add this dependency, see, it only exposing one endpoint. Okay, it's only exposing one endpoint, that is called actuator. Okay, this is the base endpoint. Okay, this is the base point endpoint. So ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది. ఏంట పాయింట్? The Spring Boot actuator enables you to monitor the application using HTTP endpoints. That means by using HTTP endpoints, we can enable this Spring Boot actuator. We can monitor the Spring Boot actuators. Okay, ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, this application is run on 8080. Go to controller layer. HTTP localhost 8080 actuator. See, once you add this dependency, it automatically add these actuators. Okay, these actuators, once you add this dependency, it automatically add these actuators. But when you in pom.xml, in application.properties, we need to write a one configuration part, that is management.web.exposure dot include equal to slash ఇది star. So when you run this application, it automatically includes 13 endpoints. Okay, when you add this line in application.properties, it automatically includes 13 endpoints. Okay, so soon exposing 14 endpoints beneath base path / actuator. So ఈ endpoint కాకుండా it externally, okay, it internally add another 13 endpoints. So those 13 endpoints are nothing but these are those 13 endpoints. So actuator info endpoint, actuator health endpoint, actuator beans endpoint, actuator conditions endpoint, actuator mappings, actuator config props. Every endpoints, every actuator have their own functionality, their own specification. Okay, every endpoint and or every actuator have those their own specification. Okay, so చూడండి ఇక్కడ, see, once you add the single line in application.properties, it automatically includes these many actuators. Okay, it automatically includes these many actuators. Okay, next step is we need to add, every time we need to check the, see, we will discuss these 10 endpoints. Okay, we will discuss these 10 endpoints. So out of these 10 endpoints, so remaining 3 అనేది నాకు తెలీదు కరెక్ట్ గా. So but it include, when you add the single line called management.endpoints.web.exposure.include equal to star. Okay, it will expose 13 endpoints. Okay, it will expose 13 endpoints. So the mostly used endpoints are info, health is very used actuator, health is very used in actuators, matrices, config props, env, mappings, loggers and shutdown. Okay, another one is shutdown is also there. So these are the main used actuator endpoints. Okay, సో దీనిలో మన కోడింగ్ పార్ట్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో దీని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ అప్లో ఉందా డౌన్లో ఉందా, అప్లికేషన్ సర్వర్ అనేది అప్లో ఉందా డౌన్లోడ్ ఉందా, అప్లికేషన్స్లో ఎంత మెమొరీ ఉంది, ఎంత మెమొరీ ఆక్యుపై ఉంది, అప్లికేషన్స్లో ఏ బీన్స్ ఉన్నాయి, అప్లికేషన్లో ఏ మ్యాపింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ చెక్స్ ది, it gives complete information about the application. Okay, it gives complete information about the application. The first endpoint is thus info endpoint. See, if you added any information about the application in application.properties, then we can view it's using info endpoint. Okay, so మనం ఏదైతే application.properties లో
మనం కాన్ఫిగరేషన్ డాటా యాడ్ చేస్తాము. ఓకే, ఏదైతే అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ యాడ్ చేస్తామో అది మొత్తం కూడా మనకి వెబ్ బ్రౌజర్లో ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఎండ్ పాయింట్, ఇన్ఫో ఎండ్ పాయింట్. సో చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేశానంటే ఫస్ట్ వి నీడ్ టు యాడ్ మేనేజ్మెంట్ డాట్ ఇన్ఫో డాట్ env dot enabled equal to true. Okay, we add this single line. Next we need to give information about the application. Okay, మనం ఏంటంటే అప్లికేషన్ గురించి ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ info dot app name, info dot app name, demo for restful services, demo for restful services. This is our application name. Next info dot app dot description, this is restful services demo. ఏదో ఒకటి ఇద్దాం, restful services mega అని ఏదో ఒకటి. నెక్స్ట్ we need to give info dot application dot version, info dot application dot version, version equal to 3.7.7. ఏ వెర్షన్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు, 3.7.7 అని ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో వన్స్ రన్స్ యువర్ అప్లికేషన్, so application is working fine. Instead of actuator, just write info. Sorry, we need to give actuator endpoints also. Actuator next info. So చూడండి, demo for restful services with mega and the version. సో అలాగా మనం ఏదైనా సరే మనం అప్లికేషన్ గురించి మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. సో యాడ్ చేసిన ప్రతి ప్రాపర్టీ కూడా ఈ వెబ్ బ్రౌజర్లో మనం కనిపించాలి అంటే we need to use info endpoint. Okay, this is the first endpoint and the second endpoint is health endpoint. This health endpoint shows the health of the application including the disk space, databases and more. That means health of the application means application అనేది ఈ అప్లికేషన్ అనేది అప్లో ఉందా, అప్లికేషన్ సర్వర్ అప్లో ఉందా, డౌన్లో ఉందా, అప్లికేషన్కి ఎంత స్పేస్ ఉంది అని చెప్పి include all the information about the application. సర్వీస్ గురించి అప్లో ఉంది, సర్వీస్ స్టేటస్ అనేది అప్లో ఉంది. నెక్స్ట్ నీకు కంప్లీట్ if you want to know about the complete information, then we need to use management dot endpoint dot health dot show details equal to always. సరే, ఇప్పుడు రన్ చేయండి. సో అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రీరన్ చేస్తే సో చూడండి, ద అప్లికేషన్ ఈజ్ స్టేటస్ ఈజ్ అప్ and we are using database called MySQL. Valid query is valid and we are the total available space is 15,481. These are the available space, these are the free space, this is the threshold value. That means after reaching this value we got messages. Next, this is the path of our application is there or not అంటే అప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి ట్రూ అని చూపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, హెల్త్ ఎండ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఎండ్ పాయింట్ ఈస్ బీన్స్ ఎండ్ పాయింట్. ద బీన్స్ ఎండ్ పాయింట్ షోస్ ఆల్ ది బీన్స్ రిజిస్టర్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్.
Okay, the beans endpoint shows all the beans registered in your application, including the beans you explicitly configured and those auto configured by Spring Boot. ఈ బీన్స్ ఎండ్ పాయింట్ ఏం చేస్తుందంటే మన అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేసిన ఎండ్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది. ఓకే, చూడండి బీన్స్. సో చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీన్స్ ఆర్ దేర్. అంటే యూజర్ కంట్రోలర్ లేయర్ ఉంది. యూజర్ కంట్రోలర్లో ఒకసారి చూడండి, కంట్రోలర్ ఎఫ్, యూజర్ సి, user controller. This is the one bean. Scope is singleton. The default scope of any bean is singleton. So type is which is present in this package. So these are the dependencies. Not only user controller, user service, యూజర్ రిపోజిటరీ ఎక్కడ ఉందని చూపిస్తుంది, యూజర్ రిపోజిటరీ. అలాగా మనం ఇంటర్నల్గా యాడ్ చేసిన డిపెండెన్సీస్ యాజ్ వెల్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్గా యాడ్ చేసిన బీన్స్ అన్నీ కూడా /beans అనే ఎండ్ పాయింట్ ఇస్తే మనకి వెబ్ బ్రౌజర్లో షో చేస్తాయి. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ది బీన్స్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ది బీన్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్స్. సో ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీస్ అని ఇది ఉంటుంది కదా. సో ఈ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీస్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఈ బీన్స్ ఎండ్ పాయింట్ ఇస్తే కాన్ఫిగర్ ఇక్కడ అవుద్ది. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ లైబ్రరీస్లో ఉన్న బీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఎండ్ పాయింట్ ఈస్ condition endpoint. The endpoint shows the auto configuration reposed categorized into positive matches and negative matches. That means మన అప్లికేషన్స్ లో ఏవేవైతే కాన్ఫిగర్ అయినాయో, ఓకే, కండిషన్స్. సో చూడండి, పాజిటివ్ మ్యాచెస్ మీన్స్ దీస్ ఎండ్ పాయింట్స్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, దీస్ ఎండ్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ మ్యాచెస్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్. చూడండి, ఇక్కడ నెగిటివ్ మ్యాచెస్ అని ఉంది కదా, అప్ టు దిస్ అప్లికేషన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ ఎండ్ మ్యాచెస్. పాజిటివ్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ మ్యాచెస్, దీస్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్ మ్యాచెస్. చూడండి, ఇక్కడ నేను ర్యాబిట్ ఎంకి యూజ్ చేయలే. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్ మ్యాచెస్. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్ మ్యాచెస్ ఆన్ బీన్ కండిషన్, ఆన్ క్లాస్ కండిషన్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఆన్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. So these all are the for example ఇక్కడ. సో చూడండి, yesterday we are using validation. చూడండి, ఇక్కడే మనం వ్యాలిడేటర్ ఇప్పుడే యాడ్ చేసాం, ఇప్పుడే యాడ్ అయింది. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఎండ్ పాయింట్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్. సో చూడండి, ఇప్పుడే మనం యాడ్ చేసిన ప్రతి ఎండ్ పాయింట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది నెక్స్ట్ సో ఇది కొంచెం బోరింగ్గానే ఉంటుంది. ఒక 10 ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో టాపిక్ పెద్దగా ఏం లేదు. సో చూడండి, ద మ్యాపింగ్ ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఇది కూడా సేమ్. సో మన అప్లికేషన్ నుండి ఏదైతే అప్లికేషన్స్కి మ్యాప్ అయిందో ఆ అప్లికేషన్ డాటా మొత్తం చూపిస్తుంది. మన అప్లికేషన్ ఉంది కదా, మన అప్లికేషన్ నుండి ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఏవేవి మ్యాప్ అయినా దాని గురించి చూపిస్తుంది. సో చూడండి, యాక్చువేటర్ వెబ్ ఎండ్ పాయింట్, యాక్చువేటర్ వెబ్ ఎండ్ పాయింట్ లాగర్స్ నేమ్, యాక్చువేటర్ వెబ్ ఎండ్ పాయింట్ మ్యాపింగ్స్, రూట్ వెబ్ ఎండ్ పాయింట్, మ్యాట్రిసెస్, కండిషన్స్, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసింది యూజర్ కంట్రోలరు, యూజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
control ref post. సో ఇక్కడ చూడండి పోస్ట్ మ్యాపింగ్ లేదు with JSON Jakarta endpoint endpoint handler with JSON post loggers name scheduled tasks. సో ఇది మొత్తం అప్లికేషన్ డాటానే ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం పోస్ట్ మ్యాపింగ్ నెక్స్ట్ పుట్ మ్యాపింగ్. సో ఇక్కడ పుట్ మ్యాపింగ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ కామ్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ బూట్ డాట్ కంట్రోలర్ అప్డేట్ యూజర్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ మై ఎండ్ పాయింట్. కంట్రోలర్ లేయర్లోకి వెళ్ళండి. సో చూడండి అప్డేట్ యూజర్ ఇక్కడ చూడండి ఈ కంట్రోల్ మెథడ్ మన ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి? అప్డేట్ ఐడి. దిస్ ఈజ్ ద యూఆర్ఎల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్ నేమ్. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తుంది? సేమ్ అదే ఏపీఐ యూజర్స్ అప్డేట్ ఐడి యూఆర్ఎల్ ఇచ్చింది. ఆ మెథడ్ నేమ్ ఎక్కడ ఉందంటే యూజర్ కంట్రోలర్ క్లాస్లో అప్డేట్ యూజర్ అనే మెథడ్ నేమ్ అని చెప్పి ఇస్తుంది. సో మనం చేసిన ప్రతి మెథడ్స్ ఉంటాయి. గెట్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఈ గెట్లో సో చూడండి యాక్చువేటర్ వెబ్ అండ్ పాయింటర్ యాక్చువేటర్ షో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది? సో ఈ గట్లో వెతికి చేస్తే మనం రాసిన ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది. యాక్చువేటర్ మ్యాపింగ్స్. యాక్చువేటర్ గెట్ matrices loggers name సో చూడండి ఇక్కడ వెబ్ అండ్ పాయింట్ SVIM కాదు గెట్ టు మ్యాచ్ అప్లికేషన్ చేసాం స్ప్రింగ్ బూట్ యాక్చువేటర్. సో ఇక్కడే ఉంటుంది మనం కరెక్ట్గా సెట్ చేయాలి. సో యాక్చువేటర్ గెట్ మ్యాపింగ్ది ఇది మ్యాపింగ్ అంతే. మ్యాపింగ్ అంటే మొత్తం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మనం దేంతో మ్యాపింగ్ అయ్యి ఉన్నాం అనేది చూస్తుంది. మనకి ఇక్కడ మనం ఏ మ్యాపింగ్స్ యూజ్ చేసాం? పోస్ట్ మ్యాపింగ్, పుట్ మ్యాపింగ్, డిలీట్ మ్యాపింగ్, గెట్ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేసాం. అదర్ దాన్ దిస్ ఇంటర్నల్లీ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్స్ మ్యాప్డ్ విత్ అనదర్ అప్లికేషన్. ఓకే, మన మ్యాపింగ్ కాకుండా ఇంటర్నల్గా స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్స్ ఇంకొన్ని మ్యాపింగ్స్తో ఇంకొన్ని మెథడ్స్తో మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని కూడా చూపించింది. సో మ్యాట్రిసెస్ అంటే ఇట్ గివ్స్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. చూడండి shows the various matrices about the current application such as how much memory it is using, how much memory is filled, size of the heap and number of threads used and so on. సో చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా, ఒకసారి చూస్తే దీస్ ఆల్ ఆర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిసెస్. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఈ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా మొత్తం మన అప్లికేషన్స్లో షో చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ జేవిఎం మ్యాక్సిమం జేవిఎం మెమొరీ మ్యాక్సిమం అని ఉంది. అది కాపీ చేశాను, కంట్రోల్ కాపీ. సో చూడండి ద మ్యాక్సిమం మెమొరీ ఈజ్ ఇది, ఈ డాటా అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ అలాగే డిఫరెంట్ ఎంబీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జేవిఎం థ్రెడ్స్ లైవ్ అంటే ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి మన అప్లికేషన్లో చెక్ చేద్దాం. చూడండి కంట్రోల్ కాపీ. సో చూడండి మొత్తం 25 థ్రెడ్స్ మన అప్లికేషన్స్లో రన్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ CPU కౌంట్.
సిస్టమ్ సిపి కౌంట్ మొత్తం 8 సిపియూస్ అనేది మన అప్లికేషన్స్లో ఉంది. ఇంకా ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఇలాగంతా మన అప్లికేషన్స్లో ఉన్న డాటా మొత్తం చూపిస్తుంది ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ the environment endpoints. Environment endpoints are same. The environment endpoint exposes all the properties from the Spring configurable environment interface, such as list of active profiles, application properties, system environment variables, and so on. యాక్చువల్గా ఎన్విరాన్మెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్ అవన్నీ కూడా మనకి హెల్త్ ఎండ్ పాయింట్స్లోనే తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇదంతా చూడండి. నేమ్ లోకల్ డాట్ సర్వర్ డాట్ పోర్టు వాల్యూ ఇదంతా మన అప్లికేషన్ నుండి అప్లికేషన్స్లో వచ్చిన డాటాలే. ఏ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాను, ఏ అప్లికేషన్స్కి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ ఉంది కదా, ఈ అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్, ఈ అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో ఫైల్ మనం ఏదే కాన్ఫిగర్ డాటా యాడ్ చేసామో ఆ డాటా మొత్తం ఇక్కడ షో చేస్తుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ కరెక్ట్గా గమనిస్తే ఆ డాటా కాదు, ఆ డాటా మనం యాడ్ చేసిన డాటా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది ఆ పాత్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. స్ప్రింగ్ డాట్ సో చూడండి, ఇదేంటి తెలుసా మీకు? స్ప్రింగ్ డాట్ అప్లికేషన్ డాట్ నేమ్, స్ప్రింగ్ డాట్ డాటా సోర్స్ డాట్ యూఆర్ఎల్, దీస్ డాటా. ఓకే, సో ఈ అప్లికేషన్ డాటా ఉంది కదా, స్ప్రింగ్ డాట్ డాటా సోర్స్ డాట్ యూఆర్ఎల్, స్ప్రింగ్ డాట్ డాటా సోర్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్, స్ప్రింగ్ డాట్ డాటా సోర్స్ డాట్ పాస్వర్డ్, అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ డైలెక్ట్. సో ఇదంతా కూడా ఏ పార్ట్లో స్టోర్ అవుద్ది అని చెప్పేసి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంది, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ పాత్లో ఉంది అని చెప్పేసి అప్లికేషన్ గురించి, అప్లికేషన్లో మనం యాడ్ చేసిన ఈ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్లో మనం యాడ్ చేసిన ఈ డాటా గురించి మనకి ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఈ కాప్కా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దీస్ ఆర్ ది డిఫాల్ట్. ఓకే, default environments which are already available in our application. Okay, these are the default environments which are already available in our applications. Next, so loggers గురించి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందమ్మా? No sir. లాగర్స్ గురించి ఐడియా లేదా? లాగర్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ రన్ చేస్తాం కదా, రన్ చేసేటప్పుడు దీన్నే ఇన్ఫో కొన్నిసార్లు వస్తుంది, వార్న్ అని వస్తుంది, కొన్నిసార్లు ఎర్రర్ అని వస్తుంది, కొన్నిసార్లు డీబగ్ అని వస్తుంది. సో దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది ఇక్కడ. ఎన్విరాన్మెంట్ వదిలేసి లాగర్స్. సో చూడండి, సో దీస్ ఆర్ ది loggers, these are the loggers. Okay, of error, warn, info, debug, trace. Okay, ఈ లాగర్స్ మన అప్లికేషన్ రన్ చేసేటప్పుడు మనకు వస్తాయి. మనకి మ్యాక్సిమం ఏట్ వస్తుంది, ఇన్ఫో వస్తుంది, వార్న్ వస్తుంది, ఎర్రర్ కూడా సమ్ టైమ్స్ వస్తుంది. డీబగ్ చేయాలంటే మనం ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకోవాలి. డీబగ్కి ఏదో ఉంటుంది, స్ప్రింగ్కి ఇదే చేద్దాం, లాగర్స్ /debug.
సో డీబగ్ కి ఒక కాన్ఫిగరేషన్ లైన్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అది మీకు చెప్తానులేమ్మా, అది నేను మర్చిపోయాను. ఆ డాటా ఈ లైన్ ఏది యాడ్ చేయాలో నేను మర్చిపోయాను. అది మీకు రేపు టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ టెల్. సో లాస్ట్ది ఏంటంటే షట్ డౌన్. ఎక్కడుంది లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే షట్ డౌన్ ఎండ్ పాయింట్. ఈ షట్ డౌన్ ఎండ్ పాయింట్ ఏం లేదు. షట్ డౌన్ ఎండ్ పాయింట్ ఇచ్చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఒక ఎండ్ పాయింట్ యాడ్ చేయాలి. అదేంటి, మేనేజ్మెంట్ డాట్ ఎండ్ పాయింట్ డాట్ షట్ డౌన్ డాట్ ఎనేబుల్డ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో రన్ చేయండి. సో ముందు ఎన్ని వచ్చాయి? 14 ఎండ్ పాయింట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ముందు ఎన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ వచ్చాయి? 14 ఎండ్ పాయింట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు 15 ఎండ్ పాయింట్స్. ఒక ఎండ్ పాయింట్ అనేది పెరిగింది. సో అది యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే పోస్ట్ మ్యాపింగ్లోకి వెళ్ళి షట్ డౌన్ 404 బాడీ ఎంటీ ఇచ్చి షట్ డౌన్. సో చూడండి, షట్టింగ్ డౌన్ బాయ్ అని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మీరు రన్ చేస్తే సో అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సెండ్ చేసా, షట్ డౌన్ అని బాయ్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడు, షట్ డౌన్ ఇనిషియేటెడ్, షట్ డౌన్ కంప్లీటెడ్. సో అప్లికేషన్ అనేది షట్ డౌన్ అయిపోయింది. సో దీస్ ఆర్ ది 10 ఎండ్ పాయింట్స్, 10 యాక్చువేటర్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. సో రియల్ టైంలో మీకు ఇవి యూజ్ అవ్వదు మ్యాక్సిమం. సో ఇవి యూజ్ అవ్వదు, కానీ దీన్ని తెలుసుకుంటే బెటర్. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అడుగుతారు. ఓకేనా? సో అర్థమైందా మీరు క్లాసు? సో నేను ఈరోజు నోట్స్ ప్లస్ ఈ కోడ్ ఈరోజు మీకు సెండ్ చేస్తానండి. ఓకే, అయితే నేను ఇంక లెఫ్ట్ అవునా? అమ్మ మేఘ, మీకు అర్థమైందా? మేఘ, కార్తిక్, శ్యామ్ గణేష్, ఈరోజు అర్థం కావడానికి ఏం లేదు. అవన్నీ ఎండ్ పాయింట్సే. 3-4 లైన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ డాటా యాడ్ చేసిన అంతే. సో అర్థమైంది కదా? అర్థమైందా? సో చూడండి, మీరు కార్తిక్, శ్యామ్ గణేష్ మధ్యలో వచ్చారు కాబట్టి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఇంకో 1 అవర్లో. సో చూడండి, ఓకేనా? ఓకే సార్.